हेलो सांग मैंने देखु आज आपण आउ गोटे ओडिया गप नहीं आसे बहुत सुंदर गपटा आज्ञा चतुर बणी ओडिया स्टोरी आज्ञा बाघ मुंडरे पणस। आपण मैंने भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु किछि बुझी परिबे किछि शिक्षा ग्रहण करि परिबे जीवन काल रे शिक्षाटा को लगे परिबे काम रे लगे परिबे आज्ञा। तेणुक एमती भिडियो मु प्रत्येक दिन डेली गोटे गोटे आनिबी भाई भौणी माने सांग माने निहाती भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु टिके भी स्किप करंतु नहीं किछि बुझी परिबे आज्ञा। चलंतु गपटी स्टार्ट करिया लेट स्टार्ट। YouTube upload sabutin apa namanya like dot hunting ganguly vlog just you must be autograph de papu bhari hasi chota camera re ama choto ji video गोटे बहुत सुंदर जंगल थिला आज्ञा। से जंगल रे बापा हरिण आ छुआ हरिण बेस रोहुतले। छुआ हरिण ता माँ मरी जाइतिला आज्ञा। ता बापा ता माँ भलिया होई छुआ को जत्न नौतुला। से जंगल रे बाघ ही मध्य थिला। से बुढ़ा बाघ सबुदिन हरिण मान को देखी दिए देखी दे हुए आओ केते दिन एमती मु रहिबे खाली हरिण मान को देखुथिबे कौन करिबे मु तो बुढ़ा हो गलेनी ना मु झाप मारिके खाई पारिबिनी। बाघ एमती चिंता करुଥାଏ। सेठू बाघ कहूଥାଏ हाँ देखिबा गोटे सुजोग को हाथ रखिछि सुजोग आसिले मु आग छुआ हरिण को खाइबे तापरे हरिण छुआ हरिण ता बापा को खाइबे। बाघ एमती चिंता कला चिंता करुଥାଏ। चिंता करी से मन मन तार सुजोग खोजुଥାଏ। गोटे दिनर कथा बापा हरिण छुआ हरिण बेस आनंद से जंगल रही था। छुआ हरिण बापा हरिण को कहला बापा लो बापा मु 3 दिन हला किछि गाछ खाइनी मते किछि गाछ आनिकी दे कोन गाछ मु खाइमी नले मु मली जिमी। सेउटू छुआ हरिण ता बापा हरिण कहला किछि घास आनिकी दबा पाई। बाप हरिण कहूची छुआ हरिण को रह 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 झियो देखुचु ना ये दुष्ट मनीष माने ठीक समय रे गछ पत्र लगौ नाहंती जहा फल रे ठीक समय रे वर्षा हो नाही आ टांगरा भूमि रे वर्षा न हेले घास कोउठी उठिबो। हो रह मु किछु गुटे उपाय चिंता करूची। यही कथा बापा हरिण छुआ हरिण कही से जंगल भीतर को गला किछि कौन घास आनी छुआ को दबा पाई से जंगल भीतर पशु थाए। पशिकी भीतर जाए गोटे गछ मूल बसी चिंता करुଥାଏ। बापा हरिण से गोटे गछ मूल बसी चिंता करुଥାଏ। से चिंता करुଥାଏ कौन करिबी मो छुआ को केमिति आहार देबी से 3 दिन हला खाइनी। एई कथा किछि भाबु थाए। भाबु भाबु से गछ ऊपर बणी बसी सब देखु थाए। बणी तळको उल्लाइला हरिण पाखको पहुँचिला। हरिण को पचारला हरिण नानी कौन है तमरो तुमे काहे एते मन दुख करछो तमरो कौन असुविधा है मते कहूना। सेउटू हरिण कहला देखिलु बणी मो छुआ ना 3 दिन हला खाई नाही
କାରଣ ଏ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ଘାସ ହିଁ କଅଁଳ ଘାସ ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷ ସମୟରେ ଗଛ ଜମା ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନି, ଆଉ ଘାସ ବି ଉଠୁନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଛୁଆ 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହିଁ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନେବି, କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି, ସେଇ କଥାଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବଣି ବାପା ହରିଣକୁ କହିଲା, ରୁହ 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 ହରିଣ ରାଣୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିଛି, ସେଇଠି କଅଁଳ ଘାସ କିଛି ଅଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି, ଯାଉଛି। କିଛି କଅଁଳ ଘାସ ନେଇକି ଆସିବି, ତୁମେ ସେଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଆସିବି, ତୁମ ଛୁଆକୁ ତୁମେ ଦବ। ବଣି ବାପା ହରିଣକୁ ଏମିତି କହି ତାକୁ ସେଇଠି ରଖି ସେ କିଛି କଅଁଳ ଘାସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭିତର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ବେଶ ଉଡ଼ିକି ସେ ଗଲା। ବଣି କିଛି ଘାସ ଆଣି ସେ ବାପା ହରିଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କଅଁଳ ଘାସ। ବଣି ବାପା ହରିଣକୁ କହୁଛି, ହରିଣ ଭାଇ, ମୁଁ କିଛି କଅଁଳ ଘାସ ଆଣିଛି, ଏଇ ଘାସକୁ ନେଇଯାଅ, ତମ ଛୁଆକୁ ଦବ, ତମ ଛୁଆ ଆରାମସେ ଖାଇଦବ। ଏଇ କଥା ବାପା ହରିଣ ବଣିକି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ସିଏ କହିଲା, ହଉ ଲୋ ବଣି, ହଉ, ଯାହା ହଉ, ମୋର ଦୁଃଖ ତୁ ବୁଝିଲୁ, ମୋ ଛୁଆର ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚେଇଲୁ, ଭଗବାନ ତୋତେ କୋଟି ପରମାଇ ଦଉ। ଏଇ କଥା ବାପ ହରିଣ ବଣିକି କହି ସେ ଘାସକୁ ପାଟିରେ ଧରି ତା ଛୁଆ ହରିଣ ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ବାପ ହରିଣ ଛୁଆ ହରିଣକୁ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଛୁଆ ହରିଣ ତାର ସେଠି ନାହିଁ। ସେ ବିକଳ ହୋଇ ତାକୁ ଡାକିଲା, ହରିଣ ଛୁଆ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ତୁ? ଆ ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘାସ ଆଣିଛି, ତୁ ଖାଇବୁ। ଏମିତିକା ଡାକ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ବହୁତ ବିକଳ ହୋଇ ଡାକିଲା। ତା ଡାକ ଶୁଣି ସେଇଠୁ ସେ ବୁଢ଼ା ବାଘଟି ବାହାରି ଆସିଲା। ବାଘ ସେଠି କହୁଥାଏ ବାପା ହରିଣକୁ, ବାପା ହରିଣ, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ତୁ ଏଠି? ହରିଣ ବାପା ହରିଣ କହୁଛି ବାଘ ମାମୁଁକୁ, ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋ ହରିଣ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଥିଲ ନା ତମେ ଏଠି? ବାଘ ମାମୁଁ ସେଠି କହୁଛି, ହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ବାଘ ମାମୁଁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସେ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ନା, କହିଲା ଏଇ ସୁଯୋଗଟା ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଭାବି ତାକୁ ହରିଣକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ବାପା ହରିଣ, ଦେଖେ, ମୋ ପାଇଁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶିକାର କରିକି ଆଣିକି ଦବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ତ ହରିଣ ଛୁଆକୁ ତୁ ଫେରି ପାଇବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ହରିଣ ଛୁଆକୁ ଖାଇଦେବି। ବାପା ହରିଣ ତ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଡରି ଯାଇ ବାଘ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇ ବାଘକୁ କହିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ, ତମେ ଏମିତି କର ନାହିଁ, ମୋ ଛୁଆ 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହିଁ, ତମେ ତାକୁ ମାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକାର କରି ଆଣିକି ତୁମକୁ ଦେବି। ବୁଢ଼ା ବାଘ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ସେଇଠୁ କହିଲା, ହଁ, ତାହେଲେ ତୁ ଯା, ଡେଲି ଖାଦ୍ୟ ଶିକାର କରିକି ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆ, ମୁଁ ଖାଇବି,
ତାପରେ ତୋ ଛୁଆକୁ ତୋତେ ଦେବି। ବାଘ ସିଏ ତ ଏଇଆ ଚାହୁଁଥିଲା ନା, ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା। ସୁଯୋଗ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲା ଏଇଠି ମୁଁ ଆହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକାର ସିଏ ଆଣିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଖାଇବି, ବେଶ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିବି ଆଉ। କାରଣ ସେ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ସେ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଶିକାର କରିପାରିବନି, ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବାପା ହରିଣକୁ ଚାହିଁ ବସିଲା। ସେପଟେ ବାପା ହରିଣ ବାଘ ମାମୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠେକୁଆ, ମୂଷା, ଗଣ୍ଡା କିଛି ଶିକାର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭୁଲେଇକି ବାଘ ମାମୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ବାପା ହରିଣ କହୁଛି ବାଘ ମାମୁଁକୁ, ବାଘ ମାମୁଁ ମୁଁ ଦେଖ ଆଜି ଶିକାର ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ତମେ ଆଙ୍କକୁ ଖାଅ, ଆରାମରେ ରୁହ। ବାଘ ମାମୁଁ ବେଶ ଖୁସିରେ ହରିଣକୁ କହିଲା ହଉ ତାହେଲେ ତୁ ଯା, ମୋର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଶିକାର ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। ଏମିତିକା ତୁ ସବୁଦିନ ନେଇକି ଆ, ମୁଁ ଖାଇବି, ଘର ବସିବେ। ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ତୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ତୋତେ ଫେରେଇ ଦେବି। ବାପା ହରିଣ ଏମିତିକା ମାସେ କାଳ ବୁଢ଼ା ବାଘକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଶିକାର ଦେଲା ଆଉ। କାରଣ ତାର ଛୁଆକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା। ସେମିତି ମାସେ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବାଘ ମାମୁଁକୁ କହିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ ମୋର ମାସେ ହେଇଗଲା, ଏଥର ମୋ ଛୁଆ ହରିଣକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ନେଇକି ତାକୁ ପଳେଇବି ଏଠୁ। ବାଘ ମାମୁଁ କହୁଛି ବାପା ହରିଣକୁ, ରହିଯା, ତୋର ମାସେ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ଆହୁରି 2 ମାସ ପରେ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଶିକାର କରି ଆଣିଦେବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ତୋ ଛୁଆ ହରିଣକୁ ଦେବି। ବାଘ ଏମିତି ବାପା ହରିଣକୁ ଠକିଲା। ବାପା ହରିଣ ବାଘକୁ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ଆଣିବି, ତୁମେ ତ କଥା ହେଇଥିଲା ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାସେ ହେଇଗଲାଣି, ବାଘ ମାମୁଁ ଏଥର ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଇଦିଅ। ବାଘ ମାମୁଁ କହୁଛି ଜମା ବାଟି କରନି, ତୁ ଯା, ଜଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆ, ତୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି, ଖାଇ ଦେଇଛି, ତତେ ବି ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ବାଘ ମାମୁଁ ହରିଣ ବାପା ହରିଣକୁ ଏମିତି କହିଲା। ବାପା ହରିଣ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, ମୋ ଛୁଆ ମରିଗଲା, କ'ଣ କରିବି। ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲା, ଭାବିଲା କ'ଣ କରିବି। ସେ ଗଛରୁ ବଣି ଥିଲା, ବଣି ପୁଣି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ବଣି କହିଲା, ବାପା ହରିଣକୁ ପଚାରିଲା, ବାପା ହରିଣ ନାନୀ, ତମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛ? ପୁଣି କ'ଣ ତମର ହେଲା? ତୁମ ଛୁଆ ଭଲ ଅଛି ତ? ବାପା ହରିଣ ବଣିକି ମନ ଦୁଃଖରେ କହୁଥାଏ, ନାହିଁ ଲୋ ବଣି ନାହିଁ, ସିଏ ସେଇ ରାକ୍ଷସ ବୁଢ଼ା ବାଘ ମୋ ଛୁଆକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ମୋତେ ପୁଣି ଖାଇଦେବ ବୋଲି କହିଲା ତୁ ସବୁଦିନ ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ଶିକାର କରିକି ଆଣିକି ଦେବୁ, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। କେତେ କଷ୍ଟର ଛୁଆ ହରିଣକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲି, ତା ମା ଛୁଆ ବେଳେ ସେ ମରିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲି, ଏପଟ ସେପଟୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ତାକୁ ଦଉଥିଲି, କ'ଣ କରିବି। ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ବାଘ ରାକ୍ଷସ ବୁଢ଼ା ବାଘ ଖାଇଦେଲା, ମୋତେ ବି ଧମକ ଦେଇଛି ଖାଇଦେବ ମୋତେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସି ବସିଛି। ବଣି ବି ବାପା ହରିଣର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ବାପା ହରିଣ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜମା ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିବି। ସେ ବୁଢ଼ା ବାଘକୁ ପାନେ ଦବା, ତୁମେ ମୁଁ ସାଥିରେ ଯିବା, କାରଣ ସିଏ ମୋ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖାଇ ଦେଇଛି,
ବୁଢ଼ା ବାଘ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ନା, ସିଏ ଆଉ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପଞ୍ଝା ମାରିକି ଖାଇପାରୁନାହିଁ, ଶିକାର କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜମା ହୁଅନି, ତୁମର ମୋର ସାଙ୍ଗର ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ଯାଇକି ତାକୁ ପାନେ ଦବା। ସେଇଠୁ ବାପା ହରିଣ ବଣି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଇ ବାଘ ମାମୁଁ କତିକି ଚାଲିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବଣି ତାର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା। ସେ ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବଣି ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛ ଥିଲା, ପଣସ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା, ଲୁଚିକି ବସିଲା। ବାଘ ବାହାରିଲା, ହରିଣ କାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଶିକାର ଆଣିଛୁ? ମୁଁ ବା କହିଥିଲି ତୁ ଶିକାର ନ ଆଣିଲେ ମୁଁ ତତେ ମାରି ଖାଇବି। ତୋ ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ଖାଇଥିଲି ତତେ ବି ମୁଁ ମାରି ଖାଇବି। ବାଘ ବାପା ହରିଣକୁ ଏମିତି ଡରେଇଲା ଏବଂ ତାକୁ କହିଲା। ବାପା ହରିଣ ପୁରା ଡରିଗଲା। କହିଲା ନାଇଁ 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 ବାଘ ମାମୁଁ, ତମେ ଏମିତି ଜମା କରନ୍ତୁନି, ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ମାରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସିଏ ଜୀବନ ବିକଳେ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଜମା ମାରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଘ ସେଠି କହୁଥାଏ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଖାଇମି, ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଲୁନି। ଏମିତି କହି ବାପା ହରିଣ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଉପରେ ଥିବା ବଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଣସଟାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡେଇ କାମୁଡ଼ି ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ସେ ବାଘ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଲା। ବାଘର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ସେ ବଣି କହୁଛି, ମୋ ଛୁଆକୁ ଖାଇଥିଲୁ ବା, ମୋ ଛୁଆ ଖାଇଥିଲୁ, ଅରୁଣ ଛୁଆ ଖାଇଥିଲୁ, ସେଇ ବାଘ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ମାରି ପକେଇଲା, ମତେ ମାରି ପକେଇଲା, ଚତୁର ବଣି ମତେ ମାରି ପକେଇଲା। ତା ଛୁଆକୁ ଖାଇଦେଲେ ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା। ଆଉ ଏମିତି କରିବିନି, ମତେ ରକ୍ଷା କର, ଏମିତି ବାଘ ଚିତ୍କାର କରି ସେଇଠି ମରିଗଲା। ବାପା ହରିଣ ବଣି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଗଲେ। ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତ ହୋଇ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏଇ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଗପରୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବିପଦ ଆସିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟେଇ କାମ କଲେ ବିପଦ ଟଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ରଖି ଚତୁର ସହକାରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମାଧ୍ୟମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଆଜ୍ଞା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, କିଛି ମଜା ନେବେ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆଜ୍ଞା। এইটি ভিডিওটি সমাপ্ত কলি রহিলি বাবাই টাটা পুଣି দেখা হব নেক্সট ভিডিওরে জয় জগন্নাথ জয় শ্রীরাম নমস্কার হর হর মহাদেব হর হর মহাদেব।